जय माता रिणी रुद्राक्ष स्टडी पॉइंट को आपको स्वागत जनाऊँगी। आज आम गोटे विषय आलोचना करवा जहाँकि रही पर्यवेक्षण पद्धति बा पर्यवेक्षण माध्यम शिक्षण पिला माने किपरि पर्यवेक्षण माध्यम शिखती। आसन देखिए प्रथम रही पिला माने किपरि शिखती। जन्म परठारु आमे विभिन्न कौशल यथा चलवा कथा कहवा पढ़ा चित्र करवा भांगा जोड़ा आदि शिखिचे और परवर्ती अवस्था आमे अधिक जटिल समस्या समाधान करने को सामर्थ्य हासिल करी सब कथा गुड़िक आम गोटे उपाय शिखि न था। आम पढ़ा हो चित्र करवा हो भांगा हो जोड़ा हो यहाँ कौन गोटे उपाय आम शिखी कि गोटे उपाय आम शिखी ना। विभिन्न कथा को आम भिन्न भिन्न प्रक्रिया अवलंबन कर शिखी। आसतु से मध्य आम 5टी प्रक्रिया विषय आलोचना करवा किंतु आज हम प्रथम प्रक्रिया आलोचना करवा जो प्रक्रियाटी रही आमर पर्यवेक्षण माध्यम शिक्षण। पर्यवेक्षण पद्धति विषय आज आम पढ़ा। वस्तु बा परिवेश को प्रत्यक्ष दर्शन करी ताहा उपरे धारणा सृष्टि करने को पर्यवेक्षण कहुए। गोटे वस्तु हो किंबा परिवेश को हो आम जा प्रत्यक्ष भाव जा देखा एवं ता विषय धारणा सृष्टि करने को ही पर्यवेक्षण कहुए। पर्यवेक्षण द्वारा सीधा सड़क तथ्य संग्रह करा जाए। यही तथ्य को कौन सी विषय प्रकृत और प्रांजल धारणा मिली थाए। गोटे जिनिस को आम देखिले ता उपरे आमर पर्यवेक्षण धारणा सृष्टि हुए। केमती है कौन अच्छी जमी गोटे माछ पोखरी गले माछटा केमी खेलुची छाई पड़ने माछटा जाऊँगी कि रोची ये विषय आम गोटे धारणा सृष्टि हो केमिति ना आम से माछटा पाखक गले आउ ताकू देखिले सेटा कहते पर्यवेक्षण पद्धति। पर्यवेक्षण द्वारा कल्पना शक्तिर विकास होगा संगे संगे वैज्ञानिक चिंतन परिप्रकाश घटी थाए। जदि आम पर्यवेक्षण पद्धति कौन होता है ना कल्पना शक्तिर एवं वैज्ञानिक चिंतन परिप्रकाश घटी थाए। आम पर्यवेक्षण कले देखिले आमर कल्पना भावनार शक्तिटा को आमर अधिक बढ़िबो एवं वैज्ञानिक चिंताधारा परिप्रकाश घटिबो। यही प्रक्रिया द्वारा आम चारि पाखरे पृथ्वी पृष्ठ जहाँ सब अच्छी से विषय आम सविशेष सूचना पाई था। को प्रक्रिया द्वारा पर्यवेक्षण प्रक्रिया द्वारा आमर इंद्रिय अच्छी आमर 5टा इंद्रिय अच्छी श्रवण दर्शनेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय स्पर्शेन्द्रिय आउ गोटे अच्छी स्वादेन्द्रिय छाड़ स्वादेन्द्रिय ना ये तो यही 4टा हांक इंद्रिय आमर काम कले सेटा ही हम पर्यवेक्षण प्रक्रिया। जेतेबेले ये 4टी जाक इंद्रिय आमर काम करिवो सेटा ही हम आमर पर्यवेक्षण प्रक्रिया। यही सूचना को विश्लेषण करी आमे किछि विषय वस्तु उपस्थापन करिवार सामर्थ्य पाई था। पर्यवेक्षण लब्धा ज्ञान इंद्रिय आधारित होइथिबारु शिक्षण पाई यह भूमिका गुरुत्वपूर्ण। पर्यवेक्षण तत्व किए देथिले बांदुर आउ वाल्टर द्वारा प्रतिपादित होइथिला। पर्यवेक्षण कोना देखि करी नुआ कथा शिखिबा देछि देखि करी नुआ कथा शिखिबा पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षणर मूल कथा। तार एठी मूल कथा हमर कोन रहिला ना आमे देखि करी किछि नुआ शिखिबा को ही आमु कुआगला पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षणर मूल कथा। पर्यवेक्षणर अर्थ साधारण भाव देखिबा नुहे। यार अर्थ हेउछि उद्दीपक को भल भाव निरीक्षण करिबा। पर्यवेक्षण कौन आमे पर्यवेक्षण माने कौन रोची आम कौन जीवा जाई ताको खाली देखिबा पर्यवेक्षण खाली देखिकी साहाय्य नै आखिर साहाय्य नै थाउ कि पर्यवेक्षण माने आम देखिबा तो देखि शिखिबा तो आम जाई को देखि खाली आखिर साहाय्य नबा ना बरं कौन करिबा ना आमर समस्त इंद्रिय जो 4टी इंद्रिय कथा कहली से 4टी इंद्रिय को आम एठारे एकाठी करिबा
ଏକାଠି କଲେ ହିଁ ସେଇଟା ହେବ କ'ଣ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହେବ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇନଥାଉ, ବରଂ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଏକାଠି କରି ବସ୍ତୁକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲବ୍ଧ ସମ୍ବେଦନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖି ତାହା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ପାଇବ। ତାର କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେଲା କି ସେ ତାର କ'ଣ କରିବ ନା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇ ମନୋଯୋଗ ସହାୟକରେ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବିନିଯୋଗ କରିକି ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲବ୍ଧ ସମ୍ବେଦନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖି ତା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ପାଇବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁଟାକୁ ନେବା ନା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଭୂମିକା ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ଓ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଯେଉଁ ଧାରଣା ଆସିଥାଏ ପିଲାଟା ଯାହା ଶିଖିଥାଏ ସେଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ମନେ ରହିଥାଏ ହେଲା କି ତା ଧାରଣାଟା କ'ଣ ହୁଏ? ଧାରଣାଟା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଯିବା ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ମାତ୍ର ଭଲ ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିନଥାଉ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିନଥାଉ। ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଛାଡ଼ିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶିକ୍ଷକ ମାଛମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଥିବା ମାଛ ପୋଖରୀ ନିକଟକୁ ନେଇ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ କହିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ତମେମାନେ ପୋଖରୀରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ, ମାଛମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ଧାରଣା ଆସୁଛି। ପିଲାମାନେ ପୋଖରୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧାରରେ ମାଛମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ କହିବେ। କେଉଁ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି? ଆଲୁଅ ଛାଇ ବସ୍ତୁ ମାଛମାନଙ୍କ ପହଁରିବା ପଥରେ ଦେଖାଦେଲେ ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧାରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ଆଲୋଚନା କରି ମାଛମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିବେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଟା ଖାଲି କରିଦେଲେ ହେବ କି କହିଦେଲେ ହେବ କି? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଏଇଟା କରିବେ। ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଙ୍କୁରୋଦଗମ ପରୀକ୍ଷା, ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା ପରୀକ୍ଷା ଓ ମାଇ ଫୁଲରେ ପରାଗରେଣୁ ପଡ଼ି ଫଳ ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିବା ସହଜ। ଏହାଛଡ଼ା ପାଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଦଣ୍ଡଟିଏ ସଳଖ ଭାବେ ପୋତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟଠାରୁ ଅସ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଇକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ କରାଯାଇପାରେ। କ'ଣ କହିଲେ ନା ପାଗକୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେବା ନେଇ କ'ଣ କରିବା ନା ଖରାଦିନେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ରହନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସିଏ କ'ଣ ବିଞ୍ଚୁଲେ ବିଞ୍ଚି ହେଉଛନ୍ତି କି ଏସିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି କି ଗଛ ମୂଳେ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ସେଇଟା ହେବନି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଖରା ଦିନରେ ଆମେ ନେଇକି ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା କି ଶୀତ ଦିନରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ମନେ ରହିବ। ଶୀତଦିନେ ଲୋକମାନେ ଖରାରେ ବସୁଛନ୍ତି କି ଘୋଡ଼େଇକି ବସୁଛନ୍ତି, ଖରାଦିନରେ ଲୋକମାନେ ଗଛ ମୂଳେ ବସୁଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ଶିଖିପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର
ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କାମରେ ଲାଗିବ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ ଜୀବନ ସାରା ଚାଲିଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣଟା କ'ଣ ହୁଏ? ଜୀବନ ସାରା ଚାଲିଥାଏ। ଏହା ଏକ ସକ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଟାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଟାକି ଶିକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ରହିଛି? ଏଠି ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ସେକେଣ୍ଡ ରହିଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ତାପରେ ହେଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ। ଏଇ ଚାରିଟା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଆସୁଥିବା OTET ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଟିଚର ଏକ୍ଜାମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ମାତାରିଣୀ।